हेलो पिलामाने मो मोर ओडिया मीडियम क्लास चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा द्वितीय श्रेणीर हसखेल बहिरू जो पाठ होची देखो आम अंचलर भूमि रूप। तो पाठ नंबर देखि पारुथिबे 15। तो देखिबा आम अंचलर भूमि रूप माने आम अंचल मानकरे केमिति माने भूमि अछि, भूमि रूप केमिति तार रूप केमिति अछि, केमितिका अछि सेही विषय आमे देखिबा। तो पिलामाने ए भिडियोटा स्टार्ट करबा पूर्वरु आपण जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा पई चाहउछन्ती ताहेले सर्वप्रथमे प्ले स्टोर रे जाइकी टेलीग्राम एप्स डाउनलोड कर दियंतु एवं डाउनलोड कर सारला परे ताको ओपन करिवे। ओपन कर सारला परे सर्च थिबो सेही सर्च बार रे हम ओडिया मीडियम क्लासेस सर्च करिवे। हमर टेलीग्राम ग्रुप रो नाम होची ओडिया मीडियम क्लासेस। देखिबे प्रथम फर्स्ट पेज रे आसी जिवो एवं देखिबे से लोगो रे ओडिया मीडियम क्लासेस बोली थिबो आरा तळे थिबो जॉइन बोली से जॉइन रे मार देले आपण हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे करिवे। तो 1 रु आपण जदि जॉइन ले 1 रु 10th जाए समस्त ओडिया मीडियम बुक पाई परिवे फ्री रे पीडीएफ आकार रे एवं हमर जेते सब वीडियो अछि तार लिंक सेटा को प्रोवाइड करा जायछि। आपण से लिंक को क्लिक करी समस्त वीडियो आपण देखि परिवे। तो पिला माने वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्त सांग मानकू शेयर कर दियंतु। तो देखिबा पिला माने आम अंचलर भूमि रूप को ए विषय रे देखिबा। देखो उत्सव बाबूंको पुअर नाम होची उत्पल। तो आमर उत्सव बाबू जणे अछंती हला सेई तांको पुअर नाम होची उत्पल हला से उत्कल विश्वविद्यालय रु ओडिसा गाँ को फेरिले। तो कौन है से छुआटा उत्कल आमर जो उत्कल विश्वविद्यालय रे पढ़िथिला किंतु पढ़ा सारिकी गाँ को फेरिले। ते से जणे उत्साही युवक थिले। से जणे केमितिका उत्साही युवक थिले। से चाकरी न करी चाष करबाक चाहिला। तो देखंतु समस्तंकर पाठ पढ़िक मध्य आमे कौन चाष करूचे ना नहीं। तो तार इच्छा थिला कौन चाकरी न करी से चाष करबा इच्छा थिला जा फल से चाष कला होना नहीं। कार केमिति अछि होना नहीं इच्छा थिबा दरकार ना नहीं सो जे कौन सी काम देखो उत्पल बापा को कहला बापा आम नई पाख जमी भारी उर्वर। तो से पिलाटा कौन कहला उत्पल ता बापा को ना ता बापा से जो आम नदी पाखरे गोटे जमी अच्छी तो से जमीटा भारी उर्वर अच्छी गाँव पश्चिम पाख पहाड़ तल जमी पड़िया। हाँ तो आमर जो गाँ पश्चिम अच्छी से पाख पहाड़ तल पड़िया से जगहटी उच्च पतुरिया होइछि। से जगहटा कौन से जगहटा उच्च पतुरिया बोली कहउछे। घास होइछि गाई छेली चरंती सेटिकी कौन घास होइछि गाई छेली सब चरी थांती। गाँ पिला माने सेठारे खेलती एवं गाँ छुआ जेते सब अछंती ना नहीं तो सेठारे खेली थांती। बेले बेले आनंद रे चित्कार करते बहुत खुशी हेले खेल रे तांगे आनंद रे सब चित्कार करी से माने कौन ए करथांती। तो देखंतु पहाड़ रु तो झरणा बाहरिछि पहाड़ रु कौन झरणा बाहरिछि हला। तो देखो गाई गोरु सब चरुचंती ना नहीं देखि पारुथिबे हला। देखो तो पड़िया को काम रे लगाई हेबो तो से पड़िया को किछि काम रे लगाई हेबो बोली ता बाबा कहउछि। एथिपाई कृषि ऑफिसर को सह कथावार्ता हेबा। ए जो हमर से जमी को माने से पड़िया को कौन भल काम रे माने पड़िया को काम रे लगाइबा बोली ता बाबा को कहला। तो सेई जमी को का को देखाबा पई कहछि ना कृषि ऑफिसर को देखिले तांको सहित कथावार्ता हेबा बोली कहउछन हला। एबे देखो दिने समय करी कृषि ऑफिसर को पाख को धुई गले ता बाबा आगु माने छुआ से उत्पल कोटी गले ना कृषि ऑफिसर पाख को गले समय काढ़ी हला। ए देखंतु ता सह परामर्श कले कौन परामर्श कले देखो कृषि ऑफिसर कहले पड़िया जमी को गोबर खत देई उर्वर करा जाए। तो सर्वप्रथम कौन करवा उर्वर नहीं झरा जो कौन सी कौन माने जमीटा हो माने चाष हो नहीं ता माने सेठी हम गोबर खत देले कौन हुए ना हमर उर्वरता बढ़ी थाए माटीर हला। उर्वरता बढ़े एवं सेठी हो नहीं हमर जो हमर रासायनिक सार प्रयोग करबा द्वारा मध्य हमर कौन मतिया खराब हो जाउछि। तो से जगह रे हमें कौन ना हमें फास्ट हम गोबर खत ही देवा
ହେଲା ବହୁ ପରିମାଣରେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜମି ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ତ ଗୋବର ଖତ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କୃଷି ଅଫିସର ଗୋବର ଖତ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାର, ବହୁତ ଭଲ, ଜମିକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେଇ କୃଷି ଅଫିସର। ଜମିରେ ପକେଇଲେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମିରେ ପକେଇଦେବା ସେଇ ଆମର ସାରକୁ, ଆମର ଗୋବର ଖତକୁ, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ପାଦିକର ପରିମାଣ ବଢ଼େ। ତାର କ'ଣ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲେ ଫସଲ କଲେ ମାନେ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖ ପାଣି ଏଠି ଜମିକି ଅଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣ ସେଠି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଜାମ୍ବୁ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଠାରେ ଆମର କି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର କୃଷି ଅଫିସର ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଜାମୁ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେମିତି ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ କରିବେ ସେଠି ହେଲା। ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଲା ହେଉଥିବ, ତା ସହିତ ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ଆଦି ଭଲ ହେଉଥିବ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯଦି ସେଇ ଉପାୟ ନ କଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ ନା, ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସେ ପାଖରେ କରିବେ। ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷ ଯଦି ଭଲ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ସବୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଫିସର ହେଲା। ଆଳୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ ଓ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ। କ'ଣ ଆଳୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖ କେମିତି ଦୁଷି ଫୁଳ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ସବୁ କରାହେଇଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଢିପ ଜମିରେ କପା, ରାଶି ଓ କାନ୍ଦୁଳ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଢିପ ଜାଗା ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କପା, ରାଶି, କାନ୍ଦୁଳ ଏସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପଡ଼ିଆ, ବିଲ, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅନାନ, ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ବିଲରେ ଅଲଗା, ବଣରେ ଅଲଗା ରୂପ ଥାଏ, ଆମର ମାଟିର ପାହାଡ଼ର ଅଲଗା, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା ଥାଏ ହେଲା। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜମିକୁ କାମରେ ଲଗାଗଲା, ଜମିର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ତ ଦେଖ ବହୁତ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଚିତାବାଘ, ଚିତାବାଘ, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ହେଲା, ବାଘ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଚମରି ଗାଈ ହେଲା, ଚମରି ଗାଈ। ଏଇଟା ଦେଖ ଘୋଡ଼ା, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଛେଳି ଆମର ହଁ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଢି, ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଢି ହେଲା, ମେଣ୍ଢି। ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଳଦ, ଯେଉଁଟା ବିଲେଇ ନା, ମଇଁଷି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ତଳେ ସିଂହ, ଜେବ୍ରା ହେଲା, ଜେବ୍ରା, ଭାଲୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ। ଦେଖ ପଢ଼ ମନେ ରଖ, ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ଉତ୍କଳ କିରତି ଅଠେ ଅଶେଷ, ସର୍ବ ଉତ୍ପାତୁ ତଥେ ହରି, ରଖନ୍ତୁ ବଶ୍ୟ କୃପା କରି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ପଢ଼ ଲେଖ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ସ୍କଳନ, ତ ସ୍କଳନ, ସେମିତି ଏଇଠି ଲେଖିବେ ସ୍କଳିତ ହେଲା, ସ୍କଳିତ, ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଲା ବୁଝିଲା। ଏବେ ଦେଖ ପାଠରେ କ ତ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଦେଖିବେ ପାଠରେ ଏଇ କ କୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି,
ତ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଅଛି, ସେମିତି ଏଇ ଉତ୍କଳକୁ ସେଠି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆହୁରି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଗାର କରିବି ନା ସେ ସବୁ ସେଇଠିକି ଲେଖିବି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ନାହିଁ ନା ଅଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଏଇ ଥିଲାଟା ସେଠି ଖୋଜିବେ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଲେଖ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବେ, ଉତ୍କଟ ହେଲା, ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ଉତ୍କଳିକା ହେଲା, ତାପରେ ଉତ୍ସ ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ଏଇଠିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ଲାଞ୍ଜରେ ଯେପରି, ଦେଖ ଉତ୍ସାହିତ ମିଶିକିନା ଦେଖ ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଏଇ ହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଉତ୍ସାହ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ହବ ନାହିଁ, ଏଠି ଲେଖିବେ ଉତ୍କଳ। ସେମିତି ଦେଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନା ନାହିଁ, ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା, ଏଇ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ପାତ, ଉତ୍ପତ୍ତ, ଉତ୍କଳ ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଲା। ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ କୃଷି ଅଫିସର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ କି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ କ'ଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଢିପରେ, ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ ଏସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ହେଲା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କଲେ ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ ସବୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର, ଦେଖ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରାଯାଏ। ଆମର ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ, ତ ଆମର ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ କେଉଁଟା ହେବ, ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଜମିରେ କ'ଣଟା ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଜମିରେ ଏଇଠି ଥିଲା, ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଜମି, ଦେଖ ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ତ ଭଲ ହେବ, ତା ସହିତ ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏସବୁ ଲେଖିବେ ସେଠି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 5ଟି ବଡ଼ ଗଛର ନାମ ଲେଖ, ଯେମିତିକି ବର ଗଛ ହେଲା, ତାପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ହେଲା, ତାପରେ ଶାଳ, ଖଜୁରୀ, ସେମିତି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଶାଗୁଆନ ତ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ଗଛ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଶାଗୁଆନ ଗଛ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ସେସବୁ ଲେଖିବେ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, ପତୁରିଆ ଅଛି ନା ବାଲିଆ ଅଛି ନା ଅଙ୍ଗଳା ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଅଛି ହେଲା, ଖାଳ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା, ସେସବୁ ଲେଖିବେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ମାନେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ଲେଖିବେ। ମକା ଯେମିତି ଅଛି, ଧାନ, ଗହମ ଯାହା ବି କରାହେଉଛି ସେସବୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। କାନ୍ଦୁଳ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସେସବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଲେଖିବେ ଏଠି।
ଦେଖ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଦେଖ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ଶୁଆକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ସେମିତି ଆଉ କୋଉ ଛଡ଼େଇ କୋଉ ପଶୁକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଘରେ କ'ଣ ଆମର କୁକୁର ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଗାଈ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କେଉଁ ସାର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିକି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ହେଲା, ଗାଁରେ ପଚାରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛ ସେ ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଯେମିତି ସାର, ଯେମିତିକି ରାସାୟନିକ ସାର, ୟୁରିଆ, DAP ଖତ ଯେଉଁଟା ପଟାସ୍, ସଲଫେଟ୍ ଯାହା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋବର ଖତ, କେଉଁ ମାନେ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କେଉଁ ସାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେସବୁ ଲେଖିବେ ଏଇଠି ହେଲା। ଦେଖ ପଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କେତୋଟି ଦେଖ ଆମର 1, 2, 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଏଠୁ ପଢ଼ିକି କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ମାଛ ମାନେ କେଉଁଠି ଜଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ଯଦି ମାଛମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଣିରୁ ଯଦି କାଢ଼ି ଆଣିବା, ତାମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଳରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ, ଜଳରେ ମିଶିଥିବା ବାୟୁକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନେଇନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଏବଂ ଡେଣା ପହଁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହରେ କାତି ଥାଏ ହେଲା, ସେଇ କାତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ କେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ହେଲା, କଇଁଛ, ସାପ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଲେଖିବ ଏଇଠି ହେଲା। କାହାର ପାଦ ନାହିଁ ଲେଖିବେ ଏଇଠି, ମାଛର ପାଦ ନାହିଁ ହେଲା, ମାଛର ପାଦ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ଲାଞ୍ଜ ଓ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ଲେଖିବେ, କ'ଣ ମାଛ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ନଈ ପାଖ ଜମି ବାରି କେମିତି ଉର୍ବର ହେଲା। ପାହାଡ଼ରୁ ଡେସ୍ ବାହାରିଛି, ପାହାଡ଼ରୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ଜମିରୁ କାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା। କୃଷି ଅଫିସର ହେଲା, କୃଷି ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବା। ସେମିତି ଦେଖ ଜମିରେ ଖତ ସାର ପକାଇଲେ ଡେସ୍ ଶକ୍ତି ଉର୍ବରତା ହେଲା, ଉର୍ବର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଡେସ୍ ପଶୁ, କ'ଣ କି ପଶୁ? ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ତନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା, ପଶୁ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛଟିର ଚିତ୍ର ପୁରା କର, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ହେଲା, ଆପଣ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ଏମିତି ଯେମିତି ଅଛି ତାର ହେଲା। ତ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଏକ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଭୂମି ଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବସବାସ କରି ରହୁଛୁ, ତ ସେଇ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼େ ସମାନ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଆମେ ଶିଖିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ ଉର୍ବରତା ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହେବ। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ ମାନେ ଆମର ଜମିମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋବର ଖତ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଯାହା ବୁଝିବାର ଅଛି ମାଟି ବିଷୟରେ, ତାକୁ କୃଷି ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଦେଖା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ପାଠଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।